students. Okay, anyway, let's not make more time spending on the particular question. Let's start today's thing. So, if you haven't created a Tinkercad account, you can go to tinkercad.com directly. I'm just posting the same in the chat box now again. Then you can create a sign in or sign up. Then it will ask you if you want to sign in with your Google account. You can directly sign in with the Google. If not, you can create your own account with a specific email ID. So once you create your account in Tinkercad, which is by Autodesk, you will see a screen like this. Let me just full screen this so you guys can. So you can see a screen like this where you will have a controlling section on the left hand side and navigation on the top. And here, if you see create, you will see three different options. One is 3D design, circuits, and code blocks. So as now we are dealing with the microcontrollers, you can directly click on the circuits. So once you click on the circuit, it will open the circuit designing page. So this is the circuit designing page where this is the work area, and here you can find a couple of components, which will be the basic section. If you click on all, you'll find all basic components which we'll be using in our daily life. Also, if you click on the starters basic, you will find some basic a battery with an LED, that kind of stuff. Then if you click on Arduino, you will see Arduino related circuit which are already connected and programmed, which will be available directly to use it. So this is the complete Arduino controllers which we'll have. If you click here only all, you can find like some with respect to the basic components, Arduino components, other microbit components. So this and all you can see. So as now we are dealing with Arduino, you guys can click on starters Arduino section and you will find couple of Arduino boards along with some components attached. So in the similar note, we have seen like how an LED blink will happen by writing a small program with void setup and void loop. We also seen the variation like fading the LED. That means controlling the brightness of LED with an analog write using PWM signals, and this is what we have done in the last session. So I hope everyone have a clear idea like what we have done. If you guys have any doubt, you can ask end of the session. So today let's start with another thing which is called a push button. You might have seen this in your labs very frequently. So this is a push button. If you click, it will the poles will get pushed and it will make the circuit closed. If you release this button, the circuit will become open. So this circuit, I mean, this push button will have four terminals in which two of the terminals will be connected to the VCC and ground. There are no polarity. You can use any of the terminal to connect VCC and ground. So here, this terminal we connected to the ground via a resistor, and here we connected to the 5 volts. Now our task is like when we push this, we need to get an information. Let's see how this code has been written. This all are like very basics in Arduino programming. ఇది అర్థమైతేనే రేపొద్దున మనం ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ప్రాపర్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ గైస్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో కొంచెం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎక్కడ ఏం డౌట్ వచ్చినా కూడా అడిగేలా ఉండండి. దెన్ ఓన్లీ యూ గైస్ విల్ అండర్స్టాండ్. సో లెట్ మీ చేంజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ టు అ బిట్ డిఫరెంట్ వే. Yeah. So here what I am doing is, so I created a button state to know if the button is on or off. So then I given that button state because the state will be 0 or 1, which will be an integer. So I created int button state as a variable and I assign initially to 0. That means initially the button is off is what we are assuming. So once this button is created, let me comment this out. We have to tell the microcontroller that, okay, I want to set up a second pin. So first pin, which is second, then what mode of this is, because the button is giving input, like when you press, the circuit will closed. When you release, the circuit will be open. That means it is giving an input. So button is an input device, when LED is an output device. So I should define the mode as input.
సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే నేను యూస్ చేస్తున్న పుష్ బటన్ సెకండ్ పిన్ కనెక్ట్ అవుతుంది, కనెక్ట్ చేసి నేను ఈ సెకండ్ పిన్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ సెకండ్ పిన్ ఇప్పుడు నాకు ఇన్పుట్ మోడ్లో వర్క్ కావాలి అని సెట్ చేసుకున్నాం. యాజ్ వి ఆల్ నో, setup function is used to set the various pins and the basic controls of the microcontroller. సో అలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత నా వాట్ ఈస్ మై మేజర్ టాస్క్ అంటే ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఇఫ్ దిస్ బటన్ ఈజ్ ఇన్ హై స్టేట్ ఆర్ లో స్టేట్. సో మనం రీడ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నేను బటన్ హై స్టేట్లో ఉందో లో స్టేట్లో ఉందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది, రిలీజ్ చేస్తే ఆఫ్ అవుతుందని తెలుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నేను ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేయకుండా ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద స్టేట్. సో దానికోసం ఐ విల్ యూస్ సీరియల్ మానిటర్. సో మన సీరియల్ మానిటర్ యూస్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్లో ఈ సీరియల్ మానిటర్ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ విత్ సీరియల్ డాట్ బిగిన్. సో ఆర్డినో బాడ్ రేట్ వచ్చేసి 9600, విచ్ ఇస్ 9600 బిట్స్ పర్ సెకండ్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. సో సీరియల్ డాట్ బిగిన్ 9600 అని సీరియల్ మానిటర్ని సెటప్ చేసుకున్నాను వాయిడ్ సెటప్లో. ఇప్పుడు లూప్లో ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు నా బటన్ స్టేట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఏ పిన్, సెకండ్ పిన్ అనేది డిజిటల్ పిన్. ఎందుకు, నేను రీడ్ చేసే స్టేట్స్ ఎప్పుడు కూడా రెండే ఉంటాయి, ఐదర్ 0 ఆర్ 1. సో నేను రీడ్ చేస్తున్న స్టేట్స్ రెండు స్టేట్సే కాబట్టి నేను దీన్ని డిజిటల్ పిన్కి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో బటన్ యొక్క స్టేట్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ డిజిటల్ పిన్, ఏ డిజిటల్ పిన్ సెకండ్ పిన్ ఏమవ్వాలి, రీడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు దాకా మనం చూసింది ఏం చేసామండి, మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఎల్ఈడిని ఆన్ చేయాలనుకోండి, మనం ఏం చేసాం, సారీ, డిజిటల్ రైట్ 2 కామా హై అని రాసాం. ఇది ఎప్పుడు మనం యూస్ చేస్తున్న డిజిటల్ పిన్ 2, దీని యొక్క స్టేట్ హై అని రైట్ చేయి అంటే అవుట్పుట్ కింద హై ఇవ్వి అని రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం రీడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో రీడ్ చేసుకోవడానికి డిజిటల్ రీడ్. మీరు ఏ పిన్ అయితే రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పిన్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఏ పిన్ నెంబర్ 2. సో డిజిటల్ రీడ్ 2. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిజిటల్ బటన్ స్టేట్లో ఈ డిజిటల్ పిన్ యొక్క స్టేట్ రీడ్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి. సో సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ బటన్ స్టేట్. సింటాక్స్, సారీ, ఈ దీంట్లో రాసే సేమ్ మీరు ఎలా అయితే వేరియబుల్ ఇచ్చారో అదే ఫార్మాట్లో రాయాలండి, బటన్ స్టేట్. నౌ లెట్స్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేవు, రన్ అవుతుంది పీస్ఫుల్గా. నౌ వీ వాంట్ టు సీ వాట్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద సీరియల్ మానిటర్. సి ఇక్కడ మీకు 0 అని వస్తుంది, బోర్డ్ ఆన్ అయింది, యూ కెన్ సీ అన్ ఎల్ఈడి ఆన్ హియర్. సో ఇనిషియల్గా 0 వస్తుంది. నౌ ఐ క్లిక్ ద బటన్. సో ఇప్పుడు స్టేట్ 1 అయింది. నౌ ఐ రిలీజ్ ద బటన్. మీరు ఇక్కడ షాడోని చూడొచ్చు, ఒకవేళ నేను క్లిక్ చేశానో లేదా అని. ఇప్పుడు 0 ఉంది కాబట్టి షాడో వస్తుంది. నేను క్లిక్ చేశాను బటన్ని, స్టేట్ 1 కింద చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ షాడో పోయింది చూడండి, మళ్ళీ షాడో వచ్చింది. అంటే మీకు బటన్ కనిపించడం కోసం నేను షాడో అని చెప్తున్నానండి. సో 0 ఇక్కడ మనకి తెలియట్లేదు అనుకుంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే స్టాప్ సిమ్యులేషన్, ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రాస్తాను, సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ the state of the button is that simulation clear. సో స్టేట్ ఆఫ్, ఇక్కడ న్యూ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వక్కర్లేదు మీకు అనుకుంటే, ఈ పక్కనే ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఎల్ఎన్ తీసేయచ్చండి. ఇక్కడ మీకు కంటిన్యూస్గా వస్తుంది. నాకు కొంచెం డిలే కావాలి అనుకుంటే డిలే 1001 సెకండ్ ఇచ్చుకున్నా సరిపోతుంది. సో క్లియర్. సో ద స్టేట్ ఆఫ్ ద బటన్ ఇస్ 0, ద స్టేట్ ఆఫ్ ద బటన్ ఇస్ 0. సో నౌ వెన్ ఐ ప్రెస్, ద స్టేట్ ఆఫ్ ద బటన్ ఇస్ 1. సో స్టేట్ ఆఫ్ ద బటన్ ఇస్ 1. సో డిజిటల్ రీడ్ ఫంక్షన్ అర్థమైందా అందరికి, హౌ టు యూజ్ డిజిటల్ రీడ్ అని? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Anyone in the class? We all understood how to use digital read? Okay. Yeah. So now I need some of you people to unmute and answer my question. So ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే
Let me close this code section for a while. I want to go to basics. Sorry, I want to go to all, and let me take one LED. So cathode will connect to ground. Anode, let me connect it to eighth pin. Okay. Now I need to change the program. So when I press the button, then LED should on. సో దానికోసం నేను ప్రోగ్రామ్లో ఏం రాయాలి, ఏం చేంజ్ చేయాలి? ఐ నీడ్ సమ్మన్ టు టెల్ దిస్. సారీ. So how can I write program to control this LED one using a push button? So whenever I press the button, then only LED should turn on. సో దానికి నేను ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేయాలి? ఎల్ఈడిని ఇంటర్ఫేస్ చేసి ఎల్ఈడి వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎల్ఈడిని ఇనిషియలైజ్ చేయాలా? ఓకే, లెట్ మీ ఇనిషియలైజ్. సో initialization is through pin mode. Pin mode. Which pin I'm using? Eighth pin. So mode of the LED is output. Okay. So output has LED has been initialized. Okay. LED pin mode 8 comma output. LED initialize అయింది. So what next? వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎల్ఈడి వాల్యూస్ Sorry, Manikanta, your voice is not clear. మీరు ఏదో వాల్యూస్ అంటున్నారు, బట్ ఐ కాంట్ హియర్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. బటన్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు డిజిటల్ రీడ్ ఆఫ్ 8. ఓకే, బటన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిజిటల్ రీడ్ ఆఫ్ 8. సో ఏం చేస్తుంది స్టేట్మెంట్? ఎల్ఈడి యొక్క వాల్యూస్ ని ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో వేరియబుల్ తీసుకుంటుంది. సో ఇంటూ ఆ వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటుంది. కాదు, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఎప్పుడైతే బటన్ స్టేట్ అంటే నేను ప్రెస్ చేస్తున్న ఈ బటన్ స్టేట్ 1 అవుతుందో అప్పుడు ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి. మీరు ఇప్పుడు ఎల్ఈడి పిన్ ఎయిత్ పిన్ రీడ్ చేయడం వల్ల మీకు ఏమొస్తుంది? దాన్ని 8 ని హై చేస్తే బటన్ హై అవుతుంది తెలుసు. బటన్ సెకండ్ పిన్ లో ఉంది. బటన్ సెకండ్ పిన్ లో ఉంది. ఇదిగో బటన్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ రాశాను ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ స్టేట్ బట్టి ఎల్ఈడి ఆన్ ఆఫ్ డిసైడ్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ నాట్ రైట్ స్టేట్మెంట్. ఐ విల్ టెల్ యూ వై. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ అండి. ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ అనలైజ్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ అన్ ఆన్సర్. సో వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇస్, ఐ హ్యావ్ ఎ పుష్ బటన్ and I can read the push button state. Either it is an off state or on state. Now, if this push button state is 1, then LED should turn on. Else, this push buttons should make LED off. ఇది నా క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు దీనికి how can I write the program to turn on LED and turn off LED based upon the push button input? You guys can text if in chat box if you can't unmute. సో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకునే మనం ఇప్పుడు ఇంట్లో స్మార్ట్ హోమ్ డివైస్ అనేవి వర్క్ అవుతున్నాయండి. సో స్టేట్ బట్టి మనం వాటి యొక్క అవుట్పుట్స్ని డిసైడ్ చేస్తాం. సో అందుకే ఈరోజు కొంచెం దీని మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేపిస్తున్నాను.
సో ఏం చేయొచ్చు? Someone texted int button state digital rate if button state equal to high LED on. Okay, Manikanta, you want to connect this push button to 8th pin, huh? Okay, let me explain this. It's quite simple అండి. ఏం లేదు, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మీరు కొద్దిగా అండర్స్టాండ్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఈజీ. సో లెట్ మీ ఫస్ట్ రిమూవ్ దిస్ డిలే. ఇప్పుడు నాకేముంది, ఈ సెకండ్ పిన్లో కనెక్ట్ చేసిన పుష్ బటన్ యొక్క స్టేట్ ఇక్కడ వేరియబుల్లో రీడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, 8th పిన్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఎల్ఈడిని ఈ స్టేట్ బట్టి ఆన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దానికోసం ఇఫ్ బటన్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు 1, సారీ, డిజిటల్ రైట్ 8, high, wait for a delay 1000, else digital write 8, low. So this is what I want to write. Let me run this before I explaining. So start simulation. I hope there are no errors. సో ఎప్పుడైతే బటన్ ప్రెస్ చేశానో ఎల్ఈడి ఆన్ అయింది, బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఎల్ఈడి ఆఫ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏం రాశానో చూడండి. ఇప్పుడు నాకు బటన్ స్టేట్ అనేది సెకండ్ పిన్ ద్వారా వస్తుంది. ఈ బటన్ స్టేట్ అంటే ఈ పుష్ బటన్ యొక్క స్టేట్ అండి. ఈ పుష్ బటన్ ఎలా ఉందో ఆ పుష్ బటన్ ఏ స్టేట్లో ఉందో చెప్పేది బటన్ స్టేట్ అనే ఒక వేరియబుల్. దీన్ని మీరు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టాప్ ద సిమ్యులేషన్. నేను దీన్ని పుష్ బటన్ అని పెట్టాను అనుకోండి. సో పుష్ బటన్ ఇక్కడ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, పుష్ బటన్ ఈక్వల్ టు డిజిటల్ రీడ్ 2, ఇక్కడ పుష్ బటన్. ఇప్పుడు నాకు బటన్ యొక్క స్టేట్ అంటే బటన్ యొక్క ఇన్పుట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, పుష్ బటన్ అనే వేరియబుల్లో. సో ఇప్పుడు నేను పుష్ బటన్ అనే వేరియబుల్లో చెక్ చేయాలి. పుష్ బటన్ వేరియబుల్లో స్టేట్ అనేది 1 అయితే కనుక అప్పుడు డిజిటల్ రైట్ 8, హై. ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది మీకు తెలిసిందే. సో ఇఫ్ పుష్ బటన్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే పుష్ బటన్ యొక్క స్టేట్ 1 అని రీడ్ అయితే అప్పుడు డిజిటల్ రైట్ 8, హై అంటే 8లో ఉన్న ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వి 1 సెకండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వకపోతే అంటే పుష్ బటన్ ఈక్వల్ టు 1 కాకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ఎల్ స్టేట్మెంట్ మేకింగ్ డిజిటల్ రైట్ ఎల్ఈడి లో. సో నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇనిషియల్గా దీని యొక్క స్టేట్ 0లో ఉంది కాబట్టి 0. సో వెన్ ఐ ప్రెస్ యా, ఇదేంటి ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. stops. One second, let me refresh this page. మన కోడ్ ఉంది కదా, ఓకే. So when I press the button, LED is turning on. When I release it, LED is turning off. మీరు ఇక్కడ 2 థింగ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఒకటి, ఇక్కడ మీకు ఇలా వస్తుంది చూసారా, ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చూడండి. కరెంట్ త్రూ IO pins D8 exceeds the absolute maximum of 40 milliamps. This may, 1 second.
దిస్ మే ప్రివెంట్ డ్యామేజ్ ద ఆర్డినో. సో ఇక్కడ మీరు ఏమవుతుంది అంటే నేను ఇక్కడ రెసిస్టర్కి ఒక సారీ ఈ ఎల్ఈడికి రెసిస్టర్ యాడ్ చేయలేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కరెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ రెసిస్టర్ and let me connect this through a resistor to an 8th pin. ఇప్పుడు దీని స్టేట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఈ రెసిస్టర్ వాల్యూ పెట్టడం వల్ల మీకు బ్రైట్నెస్ తగ్గింది చూడండి. సో ఎవరైనా నాకు ఈ రెసిస్టర్ యొక్క వాల్యూ చెప్పగలరా ఎంతో? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ రెసిస్టర్ ఈ కలర్స్ బట్టి? సో బ్రౌన్, బ్లాక్, రెడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ రెసిస్టర్ వాల్యూ? దుర్గా లక్కీ, యూ కెన్ సే. వన్ కే. Yeah, the resistor value of this is 1k. So let me change this value. Let me use 0.5. So then I can change again. You can see dynamically the color coding is also getting changed. So you put in stop simulation, start simulation. ఇప్పుడు బ్రైట్నెస్ కొంచెం వేరీ అయింది చూడండి. ఇంకా ఇప్పుడు నేను దీన్ని మార్చుదాం 0.01k. స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్. చూడండి 0.01k అంటే 1 ohms. సో అది సరిపోవట్లేదు. సో అందుకని స్టిల్ ద ఎల్ఈడి ఇస్ టెల్లింగ్ లైక్ ఇట్స్ టేకింగ్ ఓవర్ కరెంట్. సో ఇలాగా మనం యూస్ చేస్తున్న సర్క్యూట్కి మనం కనెక్ట్ చేస్తున్న కాంపోనెంట్స్ని ముందుగానే వోల్టేజ్ కరెంట్ ఎస్టిమేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాని ప్రకారంగా మనం రెసిస్టర్స్ని యూస్ చేసుకోవాలండి. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? లైక్ హౌ టు డూ దిస్ అని 1k ఉంచేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ప్రోగ్రామ్ మీ అందరికీ అర్థమైందా? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్? సో మీ అందరికీ అర్థమైతే కనుక లెట్స్ డూ వన్ మోర్ స్మాల్ టాస్క్. లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ ఎల్ఈడి and let me connect this to ground and let me connect this to 7. దీనికి కూడా ఒక రెసిస్టర్ ఇచ్చేద్దాం. Connect this to 7. Increase the size so that it won't get combined. ఇక్కడ మీరు కలర్స్ కావాలంటే కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Let me change this all to black just to show you the variation. Differentiate చేయడం కోసం let me change this to black. Okay. So I have two LEDs, LED 1 and LED 2. సో ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రాంలో ఏం చేంజ్ అవ్వాలి అంటే బటన్ స్టేట్ హై అంటే 1 అయినప్పుడు ఈ ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి. బటన్ స్టేట్ లో అయినప్పుడు ఈ ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ప్రోగ్రాంలో ఏం చేంజ్ చేయాలి? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఈడి ఎప్పుడు ఆన్ అవ్వాలి అంటే ఎప్పుడైతే బటన్ ప్రెస్ చేస్తానో అప్పుడు ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే నేను బటన్ ప్రెస్ చేయనో అప్పుడు ఈ ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి. దీనికి నేను ప్రోగ్రాంలో ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు?
Guys, I need a response. If button state equal to 1, LED is on 8th pin. Else LED is on. Yeah, మనకంట ట్రూ. సో ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేసామండి ఇందాక, ఈ పుష్ బటన్ యొక్క స్టేట్ని హై అయితే 1 అయితే డిజిటల్ పిన్ 8 కామా హై అని రాసుకున్నాం. ఈ టైంలోనే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాస్తాను. డిజిటల్ రైట్, ఇప్పుడు ఎల్ఈడి ఎందులో కనెక్ట్ అయింది 7 కామా లో. సో బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఇనిషియలైజ్ దిస్ ఎల్ఈడి. సో దీన్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం. అస్తమానం సేమ్ వే ఎందుకు, ఎల్ఈడిస్కి నేమ్ ఇచ్చుకుందాం. సో ఎల్ఈడి ఆన్ ఇనిషియల్గా 0 ఇంట్ ఎల్ఈడి ఆఫ్. సో ఇక్కడ మీకు నేను ఎల్ఈడి ఆన్ ఇలా రాసాను చూసారా, అన్ని స్మాల్ లెటర్లో ఉండి ఈ సెకండ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ క్యాపిటల్ చేశాను. దీన్ని క్యామిల్ కేస్ అంటారండి. మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ క్యామిల్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇలా నేను రాసిన దాన్ని అప్పర్ క్యామిల్ కేస్ అంటారు. సో జనరల్గా ఇండస్ట్రీస్లో ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ అయినా హార్డ్వేర్ అయినా ఏ ప్రోగ్రామ్స్ రాసినా కూడా ఈ క్యామిల్ కేసెస్ని ఫాలో అవుతారు. అందరూ జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇలా క్యాపిటల్ పెట్టేస్తారు, బట్ ఇట్స్ అలా యూస్ చేయరండి. ఫస్ట్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్లో ఉండి సెకండ్ నేమ్ ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం క్యాపిటల్ చేస్తాం. అది ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీస్. సో దీన్ని మనం క్యాపిటల్ చేస్తాం. ఎల్ఈడి ఓ క్యాపిటల్, ఎల్ఈడి ఆఫ్ ఓ క్యాపిటల్ ఇలా. సో ఎల్ఈడి ఆఫ్, నేను ఇప్పుడు 2 ఎల్ఈడీస్ తీసుకున్నాను. ఎల్ఈడి ఆన్ అని ఒకటి, లేదా అది కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంటే లెట్ మీ చేంజ్ దిస్ టు ఎల్ఈడి 1, ఎల్ఈడి 2. ఇప్పుడు మన దగ్గర 2 ఎల్ఈడీస్ ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ పిన్ మోడ్లో ఎల్ఈడి 1 యొక్క అవుట్పుట్ ఉంటుంది. పిన్ మోడ్ ఎల్ఈడి 2 కామా అవుట్పుట్ అని నేను 2 ఎల్ఈడీస్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాను. సారీ, 2 ఎల్ఈడీస్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ పుష్ బటన్లో బి క్యాపిటల్ చేసేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బి క్యాపిటల్, ఇక్కడ బి క్యాపిటల్, బి క్యాపిటల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏమైంది, పుష్ బటన్ ఇనీషియల్గా రీడ్ అవుతుంది సెకండ్ పిన్లో. ఇఫ్ దీన్ని ఇక్కడ ఎల్ఎన్ తీసేసి ఇక్కడ ఎల్ఎన్ పెడదాం. రీడ్ అయిందని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ పుష్ బటన్ యొక్క ఈక్వల్ టు 1 అయితే కనుక డిజిటల్ రైట్ 8 కామా హై అన్నాము, అంటే 8th పిన్ ఆన్ అవ్వాలి అని. అదే టైంలో 7th పిన్ ఆఫ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 8th పిన్ 7th పిన్ అని కాకుండా ఎల్ఈడి 1, ఎల్ఈడి 2, ఎల్ఈడి 1, ఎల్ఈడి 2 అని 2 నేమ్స్ రాసుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే పుష్ బటన్ ఆన్ అవుతుందో ఫస్ట్ ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది, సెకండ్ ఎల్ఈడి ఆఫ్ అవుతుంది. 1 సెకండ్ వెయిట్ చేస్తుంది అలాగా. తర్వాత అది కాని కండిషన్లో ఏంటి, ఎల్ఈడి 1 ఆఫ్ అవ్వి డిజిటల్ రైట్ ఎల్ఈడి 2 కామా హై. దీనికి ఒక 1000 సెకండ్స్, అదే 1000 మిల్లీ సెకండ్స్ డిలే ఇద్దాం. డిలే 1 సెకండ్. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ రన్ చేసి, ఏదో ఎర్రర్ ఉంది. కెన్ యూ గైస్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? మనం రాసిన ప్రోగ్రాంలో ఒక ఎర్రర్ అవుతుంది. ఎవరైనా చెప్తారా ఎర్రర్ ఏంటో? డిలే సార్. Delay. యా, థ్యాంక్ యూ. సో డిలే అని నేమ్ తప్పు రాశానని చెప్పింది, అది మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ డంప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం రాసుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, పుష్ బటన్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఆన్ అవ్వాలి, సెకండ్ ఎల్ఈడి ఆఫ్ అవ్వాలి. అది కాని కండిషన్లో ఎల్ఈడి 1 ఆఫ్ అవ్వాలి, ఎల్ఈడి 2 ఆన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏం అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు నేను బటన్ ప్రెస్ చేశాను. సారీ, లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్ అగైన్.
మన కోడ్ అలాగే ఉంది కదా. స్టార్ట్ సిమ్యులేషన్. నేను బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నా కూడా ఎటువంటి ఆపరేషన్ రావట్లేదు. Can anyone tell why it is happening like this? మన సీరియల్ మానిటర్లో స్టేట్ మారుతుందో లేదో చూద్దాం. ఇక్కడ 0, నేను ప్రెస్ చేస్తే 1 అవుతుంది. స్టేట్ బాగానే ఉంది, బట్ ఎల్ఈడీసే వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకని? సేమ్ పిన్స్ కి సేమ్ పిన్ ఎవరో ఏదో చెప్పారు. ఐ మిస్డ్ హిస్ నేమ్, బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అంతా బాగానే ఉంది. ఏంటి, సెకండ్ పిన్ రీడ్ చేసి ఆ రీడ్ అయిన స్టేట్ బట్టి ఎల్ఈడి 1 ఆన్ అవ్వాలి, ఆఫ్ అవ్వాలి, ఆఫ్ అవ్వాలి, ఆన్ అవ్వాలి అని రాసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఎల్ఈడీస్ ఆన్ అవ్వట్లా. వై? ఎనీ రీజన్? ఎవరో ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సరే, మళ్ళీ క్లారిటీగా చెప్తారా? ఎందుకని ఎల్ఈడీస్ ఆన్ అవ్వట్లేదు? వై ఎల్ఈడీస్ ఆర్ నాట్ టర్నింగ్ ఆన్? అసలు మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ కరెక్టేనా? ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? పిన్ నెంబర్స్ నాట్ డిక్లైర్డ్. కరెక్ట్. సో ఎల్ఈడి 1, ఎల్ఈడి 2 0 జీరోస్ అని పెట్టేశానండి. సో ఇనీషియల్గా 0 జీరోస్ ఉండాలని చెప్పేశాను, కానీ ఇవి ఏ పిన్స్ అని చెప్పట్లే. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డిఫైనింగ్ పిన్స్ ప్రాపర్లీ, సో ఇక్కడ డిజిటల్ లైట్ ఎల్ఈడి 1 అంటే ఏంటి? 0th పిన్. మళ్ళీ డిజిటల్ లైట్ ఎల్ఈడి 2 అంటే ఏంటి? 0th పిన్. రెండు 0th పిన్సే. కానీ ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేసిన పిన్స్ ఏంటి? 7 and 8. ఒకసారి ఇలా ట్రై చేద్దాం. ఎల్ఈడి 1 అనేది 8th పిన్లో కనెక్ట్ అయింది, ఎల్ఈడి 2 అనేది 7th పిన్లో కనెక్ట్ అయింది. ఒకవేళ ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందేమో చూద్దాం. రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా బటన్ స్టేట్ 0 ఉంది. 0 ఉన్నప్పుడు ఎల్ఈడి 2 ఆన్ అయింది. ఎప్పుడైతే నేను బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నానో ఎల్ఈడి 2 ఆఫ్ అయ్యి ఎల్ఈడి 1 ఆన్ అయింది. నేను బటన్ ఇంకా ప్రెస్ చేసే ఉంచాను. ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాను. రిలీజ్ చేస్తే ఎల్ఈడి 2 ఆఫ్ అయ్యి, సారీ, ఎల్ఈడి 2 ఆన్ అయ్యి ఎల్ఈడి 1 ఆఫ్ అయింది. ఆన్, ఆఫ్, ఆన్, ఆఫ్, ఆన్, ఆఫ్. అర్థమైందండి ఈ ప్రోగ్రాము? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో మనం ఈ మైక్రో కంట్రోలర్స్లో ఏ మైక్రో కంట్రోలర్ యూస్ చేసినా కూడా ఇట్స్ లైక్ ఎన్ డమ్మీ బ్రెయిన్. దానికి ఏమీ తెలీదు. మనం చెప్తేనే అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అవుతుంది. దో వీఆర్ కనెక్టెడ్ ఆర్ ఎల్ఈడీస్ టు 7th, 8th పిన్స్, ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ డిఫైనింగ్ ఇట్ హియర్, దెన్ దోస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎంటీస్. సో 7th పిన్, 8th పిన్ నుంచి అది అవుట్పుట్ ఇవ్వదు. వెనెవర్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ 7th పిన్ అండ్ 8th పిన్ based upon our conditions, we can't see the result because it is not initialized. సో ఇలాగా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటామండి. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు మీరంతా ఏం చేయాలి అంటే, లైక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫస్ట్ క్రియేట్ అకౌంట్స్ అండ్ టింకర్ క్యాట్. నేను ఒకవేళ క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత మీరు మెయిన్ టాస్క్ కింద ఏం చేస్తారు అంటే, టేక్ 2 పుష్ బటన్స్,
మీరు ఒక 2 పుష్ బటన్స్ తీసుకొని 4 ఎల్ఈడీస్ కనెక్ట్ చేసి సేమ్ ఇదే ఆపరేషన్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఎల్ఈడీ 1, 2, 3, 4 4 ఎల్ఈడీస్ ఉంటాయి. 2 పుష్ బటన్స్ ఉంటాయి. లెట్ మీ జస్ట్ పుట్ దట్ ఇన్ writing. So first create LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, push button 1, push button 2. ఇది క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత పుష్ బటన్ ఆన్ అయితే ఎల్ఈడి 1 ఆన్ అవ్వాలి. పుష్ బటన్ 1 పుష్ బటన్ 1 ఆఫ్ అయితే ఎల్ఈడి 2 ఆన్ అవ్వాలి. సేమ్ ఇదే కండిషన్‌లో లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ పుష్ బటన్ 2 ఎల్ఈడి 3 అండ్ ఎల్ఈడి 4. ఇప్పుడు మనం చేసిన ఆపరేషన్‌నే నేను మీకు 2 పుష్ బటన్స్ అండ్ 2 ఎల్ఈడీస్‌తో ఇస్తానండి. 4 ఎల్ఈడీస్‌తో ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరు 2 పుష్ బటన్స్ తీసుకొని దాని యొక్క స్టేట్స్ బట్టి ఎల్ఈడి 1 ఆర్ ఎల్ఈడి 2 ఆర్ ఎల్ఈడి 3 ఆర్ ఎల్ఈడి 4 ఆన్ ఆఫ్‌ని చేంజ్ చేయాలి. సో ఇది మీకు ఇప్పుడు ఇస్తున్న అసైన్‌మెంట్. దీన్ని మీరు కంప్లీట్ చేసి టింకర్‌క్యాడ్‌లో యూ షుడ్ షో మీ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఐ యామ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ చాట్ బాక్స్ యాస్ వెల్. Okay. Yeah. So if you guys don't have any other questions, then we can wind up today's class. Also, I request OceanApps team to create the similar assignment and share the Google form to attach the screenshot of the results by the students.